Namaste, Shubhodaya, Shubhamunjani. A very happy morning to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all for our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnad, and I'm your science tutor. So, how are you, children? So, how is your day started? Hopefully, you have started your day with a lot of positivity, isn't it? So, being positive and thinking positive is very, very important to have a good day. Okay. So, it's very important for you to start your day very early. So, obviously, when you're staying in a residential school, definitely the waking up time would be very early, isn't it? So, do you love getting up early in the morning? Yes. Okay. See, your science syllabus has been constructed in such a way that it has to cater the needs of your growing age. As you all are in your teen age, it's very, very important for you to, cater the needs of your growing age, about the nutrition that you need to intake, and about your hygiene, and as well as about the various other basic knowledge of sciences. Very, very important for a healthy growing. So, in keeping this in the mind, you had this chapter, microorganism, a friend and foe. We have almost reached the end of the chapter. By the end of this chapter, you must be in a position to understand what is antibiotics, antibodies, and how is microorganism help in the briefly products or the commercial food products. Apart from that, you must also know that what are the microorganism that is extremely injurious to our health and which may also cause the death, isn't it? So all these things is very important for you as a teenagers to know about it. So now let us move on to the last topic of this chapter, that's about nitrogen fixation. Nitrogen fixation. So what was our first chapter? Crop production and management, isn't it? ಸೊ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು. And in your class 7th also, you can recall you had learnt about various nutrients available in the plants. Okay. So, to get the nutrients in the plant, the soil must be fertile and it should be filled with nutrition part. But as you all know, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೇಟರ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಹಂಗರ್. ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ನ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು add fertilizer, manure fertilizer, chemical fertilizer, and you have to also put in some nutrition. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in order to fix the nitrogen in the soil. But with the help of some of the microorganism which you'll be learning now, you can naturally fix the nitrogen in the soil, and it helps in the healthy growth of the plant. So you have already learned about a bacteria that is called as rhizobium. Rhizobium, ಅಥವಾ you call it as bacterium rhizobium. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ ನಿಮ್ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 6 and 7th you have learnt about this. So it is involved in fixation of nitrogen in leguminous plants. Leguminous plants ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಮ್? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ.
ಕಡಲೆಕಾಳು, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಲ್ಸಸ್. ಸೊ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಲ್ಸಸ್ ನ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ರೈಸೋಪಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೈಸೋಪಿಯಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ nodules of the leguminous plant. For example, if this is a leguminous plant, okay, and this one, let us, it has a taproot or fibrous root. Fibrous root ಅಲ್ಲ. You all know about the taproot and fibrous root. Taproot ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ರಾಡಿಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ those are the plants which has the tap root. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏಕ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾತೃ ಬೇರು ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತು ಬೇರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ತಂತು ಬೇರುಗಳು ಆರ್ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಇತರ ಫೈಬರಸ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೂಟ್ ಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ನಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್. ಅದರ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್, ಬಟಾಣಿ ಕಾಳುಗಳು. ಸೊ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಂಬಾಯ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning. Lightning ಅಂದ್ರೆ you have a very separate topic about lightning, thunder and lightning ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ? ಹೌ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕಲ್ತಂಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಮೇ ವಂಡರ್ ಹೌ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದ್ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ in your textbook also you can see the root of a leguminous plant with root nodules. ಸೊ ಒಂದು ರೂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಾರಜನಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 75% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಸಾರಜನಕ is one of the essential constituents of all living organism as part of proteins. Proteins ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. So now the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತ 78% ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ಟನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸಾರಿ ಶೈವಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈವಲಗಳು.
ಓಕೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಂಗಸ್ಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯ ಹಿಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ, ಇವನ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಶೈಬಲಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. Sometimes while explaining a terminology, I would also give you the Kannada meaning of it. If in case you're keen in learning the language, I request you to kindly note down in your book. So ಆ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ you will definitely get to, I mean, your knowledge would expand. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾರಜನಕ ಅನ್ನೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸಾಯಿಲ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. And nitrogen is then used for the synthesis of plant. What synthesis am I talking about? Photosynthesis of plant, proteins and other compounds. Animal feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಾಕ್? ಪಾಲಾಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಈಟನ್ ಪಾಲಾಕ್? ಪಾಲಾಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಲಾಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಲಾಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಐರನ್. ತುಂಬಾ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರುವಂತಹ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನೀಮಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ, ರಕ್ತಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಈ ಟೀನೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಲಕ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಐರನ್. ಅದೇ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್. ದಿಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಜನಕದ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್, ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, isn't it? So that is where you get to the plants. But when plants and animals die, ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants. And again, time and again I'm telling, microorganism, they also help in clearing the earth's surface ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದ್, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಹುಳುಗಳು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. So nitrogen na cycle na maintain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ these microorganism, especially as I told you, certain fungus, blue-green algae and bacteria like Bacterium rhizobium are very very helpful. Now let us learn about this nitrogen cycle. Hope you all can see my screen. I request you to open your textbook as well. You can open page number 27. Okay, so you can see the nitrogen cycle here. Take a look at this particular cycle. Now, what did you understand? ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? See, first thing is that you can see my arrow mark here. Okay. Atmospheric nitrogen, 78% nitrogen is there in our atmosphere. And
This nitrogen gets fixed by lightning, ಮಿಂಚ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಲೈಟನಿಂಗ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿನ ಬೇರು ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಅನಿಮಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅನಿಮಲ್ ಈಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಲಮೂತ್ರವನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಟರ್ನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜಿಯಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಂಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ that the nitrogen that is available in our atmosphere ಅದನ್ನ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಅನಿಮಲ್ಸ್. Animals are going to eat these plants. And from the animals, you can get this nitrogen again to the atmosphere by excretion or by death. Okay. So, ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಲೈಟನಿಂಗ್ and certain bacteria which converts directly the compound nitrogen to as nitrogen gas, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ nitrogen ನ ಒಂದು cycle ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is very important for you to understand from the exam point of view. Having said that, by doing this, we have completed this particular chapter, that is microorganism, friend and foe. Okay, so in our next class, so when is our next class? This evening, ma'am, not this evening. So next class, which is on Friday, right? We'll have a multiple choice question test on this particular chapter. Okay. As well as I would prepare certain summary notes. The reference of the same would be very much helpful for your last minute study. So adana ನಾವು ನಮ್ಮ next class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, which is on Friday. Friday date August 1ನೇ ತಾರೀಕು. Okay, August 1st, we'll have test on the chapter microorganism, friend and foe. Clear? Please make sure on August 1st you thoroughly study this particular chapter and you'll be ready for the test. And summary notes I would give it to you. So that would be very helpful for you for the last minute study. Got it? ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್? ದಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಐ. ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ too small and are not visible to an unaided eye. And these microorganisms can live in all kind of environment. ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿರು ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏಕಕೋಶೀಯ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್.
ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತರ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಗೆ. Able to see the screen? Okay, algae. I'll put it here. Okay. And then viruses is also microorganism, but it is different from the other microorganism and it's considered as microbes. So virus is considered as microbes. Okay. And these viruses are quite different from other microorganisms because they reproduce only in the host organism body. ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂತಹ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, alcohol, yeast. Yeast is used in the bread and the cake and the bakery products. And this microorganism decomposes the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment. ಓಕೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ದಿ ಕಾಸಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇನ್ನಿತರೆ. Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Okay, so now what is this food poisoning? And you being in a teenage, it is very, very important for you to learn about proper consumption of food. Anyways, you have a chapter called the growth things that you have to learn in your teenage. But before me touching into that particular chapter, as this topic is arise in this chapter, let us learn and understand about the food poisoning. Okay, and and you as of now you also learned that microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant and they can fix the nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. Apart from that, some bacteria present in the soil fix nitrogen from the atmosphere can convert it into nitrogenous compounds, and certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas, which is released to the atmosphere. Okay, so now let us understand about food poisoning and healthy food habits that need to be inculcated at a very young age. Hope you all can see my screen. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಏನಿದೆ ಇದು? ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಹಳ್ಸೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹಳೇದು. ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರ ಮಕ್ಕಳೇ? ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ತಿಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಏನಾದ್ರು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ದೋಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಯು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಅವ್ರು ಆಗಿಂದಾಗೆ ತಾಜಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಅಲರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಫ್ಲಾಕ್ಸಿಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಡೈಕ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ವಿಪರೀತ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಉರಿದ ಸಂಭವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಟ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಕಾಲಿಕ್. ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಟಾಗೋದು. ಡಯೇರಿಯಾ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಡ್ ಏಕ್, ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ of overdue products, medicines, dizziness, intestinal colic, diarrhea, and headache. Why do we have to know this? Because it's very important as you all are in your growing age to know these things. Now,
ಸರಿ, ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಾವೀಗ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು to have a healthy lifestyle and to get a good bacteria in our body or gut health? What kind of food is very important as a teenager? Healthy food habits in teenagers. So, what is your age? Teenage, isn't it? So, you're somewhere in 11, 12, 13, alva 14. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೀನೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ some of the healthy food for growing teenagers like you. And what is the benefit of eating healthy for children? One, though, it keeps your skin, teeth and eyes healthy. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ಸ್ನಾಯುಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಅಚೀವ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಡಕ್ಲಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ strengthen the bones. I tell you, in a growing children like you, having good muscle mass and bone strength is very important. ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ to strengthen the bones, to support your muscle, to have a healthy weight and skin, teeth and eyes, it's very important for you to eat healthy. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳುಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್, ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಬೋವಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗು ಕೂಡ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಆರ್ ವೆನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋನ್ ಯು ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Now, what are the things that we have to do to eat healthy? First of all, I have prepared a note here. Growing teenagers have increased energy and nutrient need to support their rapid physical development during puberty. This is the time, right, where you get some pain in your legs, ನಿಮ್ಮ ಥೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಪೋಷಕದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಐರನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್. A balanced diet provides the foundation for your overall health and well-being. While specific nutrients are particularly important for bone and muscle growth as well as maintain energy level and focus. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, now let us break down of healthy food choices and key nutrients for growing teenager. First, Pandu, you have to eat fruits, vegetables and legumes. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಖನಿಜಗಳು, ಫೈಬರ್, ನಾರಿನ ಅಂಶ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ a wide variety of fresh, cooked and frozen fruits and vegetables of different color such as leafy green. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಕೇಳಿದೀರಾ? It's not our Indian origin, but it's a very healthy food that you can inculcate in your diet. Spinach, ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್, ಬೆರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರಿ, ಇಂಥವು ಆಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬನಾನಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೀನ್ಸ್, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ ಗ್ರೋತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ? ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲ. Okay, this is very important. Apart from your academic study, I'm giving you this particular knowledge because it's very important for you to inculcate at this young age. Okay. Anyways, you have a very specific chapter in your syllabus only, which talks about the growth things that is required as a teenager. ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, that glands that would secrete the hormones. All these things you'll be learning in your coming chapters. Okay, as a teenager, like what are the different things you'll be having to learn. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. And to name that chapter, it comes in your part 2 syllabus. Okay. So reaching the age of adolescence, chapter 7, reaching the age of adolescence, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೌ, ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, I would greatly respect you learning and understanding these kind of topics. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಮೆಮರಿ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರೆಡ್, ರೈಸ್, ಪಾಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಸ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ನೂಡಲ್ಸ್, ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿನೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒರಿಜಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಇಂಟೇಕಿಂಗ್. Okay, and then prioritize whole grains over refined greens. Refined greens ಬಂದು ಈ ಮೈದಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. Offer longer lasting energy and increased fiber intake. Okay, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೈರಿ ಅಂಡ್ ಡೈರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಡೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈರಿನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ ಅಂಡ್ ಟೀತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೀನೇಜ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ಮನೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಿಲ್ಕ್, ಯೋಗರ್ಟ್, ಚೀಸ್ and calcium fortified plant based alternative like soya milk or almond milk. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲ್ಗಳು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ತಿಂತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ 14ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 3 cups a day of dairy products. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? 3 cups ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಲನ್ ಕುಡಿಬಹುದು 1 ಲೋಟ, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ಬಹುದು, ತುಪ್ಪ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಟೇಕ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಮತ್ತೆ ಟೀತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮೀಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ ಇಮ್ಯೂನಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್.
and production of enzymes and hormones. Many are also good source of iron and omega-3 fatty acids. Okay, fatty acids andre the acids that make you fat? No. So fatty acids is very much important to have protein in our daily life. ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಬೀಫ್, ಚಿಕನ್, ಟರ್ಕಿ ಇಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಗ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಬೀನ್ಸ್ಗಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್, ಟೋಫು ಇಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸೋಯಾ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟೋಫು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ, ಇವುಗಳು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಸಿ ಸಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಟ್ಸ್, ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆ, ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಸೊ you have to have healthy fat from these oils made of nuts, seeds, olives or avocados rather than buttering, shortening or coconut or palm oils. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಥದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಸ್ unsaturated fats in small amount for cooking or salad dressing. Next, important consideration, especially people of your age. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಟೀನೇಜರ್. ವಿಚ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೀನೇಜರ್? ವಾಟರ್. ಬಾಯ್ಸ್ 14-18 ವರ್ಷ, 14 to 18 years needs 1.9 liters of fluid daily. 2 liters ತಗೊಬಹುದು. ಗರ್ಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅರೌಂಡ್ 1.6 liters with increased needs on hot days or with increased activity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಶುಗರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, processed food. Processed food andre any food that you get in the packet. It may be from your noodles, pastas, biscuits, chocolates. Anything that you get in the packet is called as processed foods. And foods with high unsaturated fats. ಕರ್ದಿರೋಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ you have to avoid it. Breakfast, tumba important. Eating a healthy breakfast is crucial for energy and concentration. Like include whole grain cereal with milk, fruit, porridge andre ganji or eggs on whole meal toast. Snack ಬಂದು optional for nutritious snacks between meals to maintain energy. ಸೊ ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯೋಗಟ್, ಮೊಸರು, ನಟ್ಸ್, ಕಾಳುಗಳು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು, ಹೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್, ಇಂಥದನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೀಡ್ಸ್ಗಳು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಅ healthcare professional or dietitian and they can provide you a professional advice based on your specific needs and health condition. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊಟ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಕಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬಹುದು, ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ನ ಪಿರಾಮಿಡ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟೀನೇಜರ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಾರ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಬಂದು ಈ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಇಂಥದ್ನ ನಾವೇನ್ ತಿಂತೀವಿ, ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇಂಥದ್ನ ಏನ್ ತಿಂತೀವಿ ಅದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ
ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪರೂಪ ಅನ್ನಂಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು. ತಿನ್ಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ make sure that you maintain in a very healthy way. Got it? So, this was about today's class where we spoke about microorganism, a quick recap of the chapter. Apart from that, we also learnt about nitrogen fixation in the atmosphere, and very, very importantly, what is food poisoning, and being a teenager, what are the healthy food habits you are supposed to inculcate in order to maintain the gut health or good bacteria in your body. Okay. In our next session, that is in the evening, let us learn about another new chapter and then we'll wind up. Get it? Got it? So have a very happy day to all of you. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti, Namaskara.